Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. For the online students, please tell me that if I'm audible and visible to you. Yes, sir. Yes, sir, audible. Yes, Yes, sir. So it was lecture. Sate sir told me to conduct this lecture. Okay. So yes, please come. So this was not my slot, but Sate sir is having an emergency, so I'm conducting this lecture. Fan जरा के कर, कमी करो. Now please don't talk. I'm starting the lecture. Okay, please concentrate. So I'm sharing the screen. Online students, please tell me, is it visible to you? Yes, sir. So we have completed the grammatical parts. Also, we have completed other units also, but I think we have remained with this one, that is reading comprehension. Okay. It was the question. There was the question in the unit test second, or I think ISC first, but we couldn't conduct that. Okay. So I have told you to just read and answer the questions, but just for the sake of understanding, we are going to conduct this. Okay. So we haven't conducted this. That's why today we are going to learn this unit. Okay. So we are going to start with this. This is the very important unit. It is important in the view that for your aptitude, okay, for your aptitude test or other tests that you will be going to give in the third year. Okay, तिसऱ्या थर्ड इयरला तुम्ही जेव्हा कंपनीचे ऍप्टिट्यूड वगैरे देता तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनचा प्रश्न पडतो. ओके, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव दिस skill. Okay, so try to concentrate. We are going to start with the topic, that is unit number 4, reading comprehension. So in Marathi we call it as
आकलन. Okay, so just we'll read and try to understand what's the meaning of this topic. Okay, so comprehension is an ability to understand something. आपण एखादा आपल्याला पॅसेज वगैरे कॉम्प्रिहेन्शन इन जनरल आपण बोलतोय. कॉम्प्रिहेन्शन आपल्याला याचा अर्थ काय होतो तर आपली ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड समथिंग, आपल्याला काय ॲक्वायर करता येतं, कुठलं नॉलेज आपण शिकू शकतो, त्याला म्हणतात कॉम्प्रिहेन्शन. ओके, in context with the language studies, comprehension is an exercise where content is understood, incorporated and reproduced in own words. So in this unit or in this section there is the exercise and various types of questions that are given that we have to understood, incorporate and reproduce in our own words. So you will be given one passage and you will have to read it carefully, try to understand its meaning, try to incorporate its meaning, and for that questions below that we have to reproduce or we have to answer to that question in our own words. Okay, so that is the very much important requirement for this unit. Okay, an engineering professional has to understand technical as well as non-technical concepts, ideas or messages at workplace. तर इंजिनिअरिंग आपण जेव्हा प्रोफेशन स्वीकारतो तर अशा वेळी आपल्याला जेव्हा आपण वर्क प्लेस आपलं जे वर्क प्लेस आहे तिथं जेव्हा आपण काम करायला सुरुवात करतो तेव्हा आपल्याला बऱ्याचदा पॅसेजेस किंवा एखाद्या टेक्स्टचा मीनिंग समजतोय का नाही, किंवा एखाद्या मेलचा असेल एखाद्या लेटरचा मीनिंग आपल्याला ते समजतोय का, आपण ते कॉम्प्रिहेंड करू शकतो का, त्याच्यासाठी म्हणून हा टॉपिक जो आहे तो आपल्या टेक्निकल नॉलेज मध्ये सुद्धा काय केलेला आहे तर इन्क्लूड केलेला आहे. ओके, an engineering professional has to understand technical as well as non-technical. So when you will work in company you will have to understand the meaning of technical also and non-technical concepts and language also, and ideas and messages at workplace. So there will be various messages that your HR or that your company will give to you that will be understood with its meaning. Okay, so that's why this topic is also very much important. मला केलाय पर तुझ्या आधी मला केलाय आणि मला 4:30 वाजता मेसेज केलाय, सकाळी बघितलाय. Some of you please mute yourself. ना लाईक Vishakha, mute yourself. कधीच So yes, so it's very important to have this knowledge of reading comprehension. Okay, it is very important for your working purpose at your workplace wherever you are working. Okay, so that is very important. Thus there is a need of understanding the unfamiliar content by paying careful attention to context. तर अशा वेळी काय करावं लागतं आपल्याला, अनफॅमिलियर कॉन्टेंट आपल्या समोर जो येतो म्हणजे आपल्याला माहित नसलेले काही शब्द आपल्याला वाचावे लागतात किंवा आपल्याला त्याचा अर्थ लावावा लागतो. सो त्याचा अर्थ लावण्यासाठी त्याचं अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं तर अनफॅमिलियर कॉन्टेंट बाय पेइंग केअरफुल अटेन्शन, आपण व्यवस्थितपणे लक्ष देऊन तो कंटेंट असेल तो पॅसेज असेल तो काळजीपूर्वक वाचला पाहिजे टू कॉन्टेक्स्ट. आणि कसा वाचला पाहिजे तर आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा अर्थ समजत नसेल तर अशा वेळी आपण त्या वाक्याचा किंवा त्या शब्दाचा अर्थ त्या कॉन्टेक्स्ट नुसार आपण काय करू शकतो तर तिथं लावू शकतो किंवा काढू शकतो. ओके, तर
in what context that word has used, that you will have to understand, and you will have to take its meaning out of that word. Okay, so that is very important. And reproducing same if required, आणि त्यामुळे त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमच्या भाषेत, तुमच्या लँग्वेज मध्ये त्या प्रश्नांची उत्तरं काय करावी लागतात, तर लिहावी लागतात. ओके. Before joining an industry, an engineering student has to face recruitment process where comprehension is used. So before joining an industry or wherever you are joining at that workplace, okay, an engineering student has to face recruitment. तर इंजिनिअरिंग स्टुडंट तुम्ही आता थर्ड इयर पासून तुमच्या रिक्रुटमेंट सुरू होतात. कंपन्या तुमच्या कॉलेजला व्हिजिट करतात आणि त्या कंपनीच्या क्रायटेरियामध्ये तुम्ही जर बसलात तर म्हणजे तुमचे ओव्हरऑल परफॉर्मन्स चांगला असेल, तुम्हाला व्यवस्थित मार्क फर्स्ट क्लास मध्ये तुम्ही थर्ड इयर पर्यंत आणि विदाउट एटीकेटी और विदाउट फेलिंग तुम्ही जर पास होत गेलाय तर त्या कंपनीच्या रिक्रुटमेंट मध्ये तुम्ही एंटर करू शकता. अँड यू विल हॅव एन अपॉर्च्युनिटी टू गिव्ह दॅट इंटरव्ह्यू और वॉट एव्हर एक्झामिनेशन्स दॅट कंपनी हॅज अरेंज फॉर यू. ओके, तर त्या इंडस्ट्रीला तुम्ही कुठले जॉईन होताय त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, पहिल्यांदा तर रिक्रुटमेंट प्रोसेस मधून जावं लागतं. And where comprehension is used as a tool, तर तिथं तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्शनचा बऱ्याच वेळेला काय येतो तर प्रश्न येतो. And to find out how well a candidate understands content and language, तर ते कशासाठी होतं, तर तुमचा कॉम्पिटन्स किती आहे, तुम्ही अंडरस्टँड करू शकताय का, तुम्ही कॉम्प्रिहेन्शन तुमचं चांगलं आहे का, याच्यावरून तुमची काय करतात तर ते तुम्हाला ते डिसाइड करतात की आयदर दे वॉन्ट टू गिव्ह यू जॉब ऑर नॉट. ओके, तर त्याच्यासाठी सुद्धा हा प्रश्न तिथं कंपल्सरी येतो. ओके, टिप्स फॉर लेट्स understand what are the tips for reading comprehension. There are various tips with which we can solve any type of problem regarding the reading comprehension. Okay, the first tip is read the given passage carefully. Okay, so you will have to read that passage, whatever passage they have given, or that recruitment company that has given to you, that you will have to understand, you will have to read it carefully. Try to understand the central idea of the passage. So next step is you will have to understand the central idea of that passage. Whatever passage that is given to you, that you will have to understand, and you will have to pick out the central idea of that chapter or passage. The third is read the questions carefully and try to locate the answers from given paragraph. तो जो क्वेश्चन आहे, आता बऱ्याचदा काय होतं तर तुम्ही एक्झाम देताना किंवा ISC देताना सुद्धा बऱ्याचदा मी बघतो बरं का, तुमचे पेपर चेक केले, तुम्ही प्रश्न नीट वाचतच नाहीये. तर प्रश्न नीट वाचल्याशिवाय पुढचं तुम्ही आन्सर करत असाल तर त्यावेळी सुद्धा तुमचे मार्क तिथं जाऊ शकतात. ओके, आता ISC सेकंड चेक करताना सुद्धा बऱ्याचदा आता सिच्युएशनल कॉन्व्हर्सेशनचा प्रश्न होता, तर तिथं दोन तुम्हाला प्रश्न दिलेत, दोन कॉन्व्हर्सेशन दिलेत. ओके, आणि 10 मार्काला आहेत ते म्हणल्यावर तुम्ही ते दोन्ही प्रश्न लिहिणं अपेक्षित आहे. बऱ्याच जणांनी काय केलंय, एकच प्रश्न दिलाय, म्हणजे 3-4 जणांनी केलं असेल असं, आणि त्यामुळे त्यांचे 5 मार्क तिथं गेलेले आहेत. ओके, सो तिथं असं लिहिलं होतं का की तुम्ही यू विल हॅव टू राईट 1 क्वेश्चन, चूज और राईट 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2, असं काय ते लिहिलं होतं का तिथं? नव्हतं लिहिलं. त्यामुळं प्रश्न वाचणं हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. ओके, प्रश्न वाचून अंडरस्टँड करा, देन यू विल हॅव टू
answer to that question. Okay, तर बऱ्याच जणांनी असं केलंय. काल पेपर चेक करताना मला तसं जाणवलं आणि मी ते तुम्हाला सांगितलं. तर तिथं तुमचे 5 मार्क गेलेले आहेत. परत ISE 1 च्या वेळी सुद्धा बऱ्याच जणांनी काय केले, तर शेवटचे जे प्रिफिक्स सफिक्सचे क्वेश्चन होते तिथं 2 एक्झाम्पल लिहायचे होते, तर एकच लिहिलं त्यांनी किंवा त्यातला एकच प्रश्न लिहिलाय. प्रत्येक ह्याचा प्रिफिक्सचे 2 एक्झाम्पल लिहायचे, सफिक्सचे 2 एक्झाम्पल लिहायचे असं तिथं क्लिअरली मेन्शन केलं असून सुद्धा तुम्ही काय केलंय, यू हॅवंट आन्सर दॅट क्वेश्चन प्रॉपरली. दॅट्स व्हाय यू लूज दॅट मार्क्स. ओके, so try to read the question carefully. Okay, that is very important, and try to locate the answers from the given paragraph. So whatever answers of that question, that will be there itself in the paragraph. Just you will have to read it carefully and try to answer to that question. If you find any difficult word, try to understand its meaning with reference to context. आता बऱ्याचदा काय होतं, तर तुम्हाला एखादा शब्दाचा अर्थच माहित नसतो, तर अशा वेळी काय करायचं, तर ट्राय टू अंडरस्टँड इट्स मीनिंग विथ रेफरन्स टू कॉन्टेक्स्ट. तो शब्द किंवा तो जो फ्रेज असेल, तो वर्ड असेल, तो सेंटेन्स असेल, तो कुठल्या रेफरन्स मध्ये दिलाय, कुठल्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये दिलाय, त्याच्यावरून त्याचा मीनिंग आपण काय करायचा, तर आपण त्याचा मीनिंग काढायचा किंवा त्याचा अंडरस्टँड करायचा. ओके, सो दिस इज द 4th टिप. The 5th one is try to understand the tone of the author. So after reading the paragraph, just try to understand what that author wants to tell. Okay, तो ऑथर तुम्हाला काय सांगायचा प्रयत्न करतोय, त्या पॅराग्राफ मध्ये तुम्हाला काय कशाबद्दल माहिती दिलेली आहे, त्याच्यावरून तुम्ही काय करायचंय, तर त्या टॉपिकची, त्या पॅराग्राफची सेंट्रल थीम काय आहे, सेंट्रल आयडिया काय आहे, कशाबद्दल आहे तो टॉपिक, हे तुम्ही काय करू शकता, तर अंडरस्टँड करू शकता. ओके, सो ट्राय टू अंडरस्टँड द टोन ऑफ द ऑथर. त्या ऑथरचा टोन काय आहे, तो कुठली लँग्वेज वापरतोय किंवा तो कशाबद्दल बोलतोय, कुठला विषय आहे त्यानं घेतलेला, ज्याविषयी तो माहिती सांगतोय, ते काय करा तुम्ही, तर ट्राय टू अंडरस्टँड, ते समजण्याचा प्रयत्न करा. ओके, देन 6th one is answer in full sentences. So this is very important. For any question, you will have to answer that question in full sentence. Some of you are not that much what we can say, बऱ्याच जणांना काय असतं की ते फक्त शब्दांमध्येच एक त्या पॅराग्राफ मध्ये जो शब्द दिलाय तेवढाच शब्द लिहून तिथं मोकळे होतात. सो डोंट डू दॅट. Whatever question that is given below that paragraph, you will have to understand, you will have to answer that question in full sentence. पूर्ण वाक्यात त्याचा, त्या क्वेश्चनचं काय करायचंय, तर तुम्ही उत्तर लिहायचं आहे. So this is also very important tip. And last one is don't copy the lines from the paragraph as they are. So this is very important. And many of you have solved the questions below that paragraph, whatever question of reading comprehension you have given in ISE 2. Many of you, as it is, copied that questions and answers and write them in that ISE second. Okay, बऱ्याच जणांनी काय केलंय, तो प्रश्न, तो जो पॅराग्राफ दिलेला होता तो यामधलाच दिला होता, या 4 पैकी. तर काय केलेलं आहे, बऱ्याच जणांनी आहे तसे आन्सर सुद्धा आहेत ना त्याच्यामध्ये. सो कॉपी पेस्ट असं केलेलं आहे बऱ्याच जणांनी, म्हणजे मोस्ट ऑल ऑफ देम, ओनली 1 or 2 ऑन द आय कॅन से दॅट बोटावर मोजणे इतके फक्त एखाद दुसऱ्या व्यक्तीनं फक्त आन्सर त्याच्या शब्दामध्ये लिहिलेलं, नाहीतर बऱ्याच जणांनी काय केलेलं आहे, तर सगळं आहे तसं कॉपी केलेलं आहे. सो डोंट प्रॅक्टिस दिस इन दॅट रिक्रुटमेंट प्रोसेस.
आता तुम्ही कॉपी करताय ठीक आहे, पण त्या रिक्रुटमेंट प्रोसेस मध्ये जेव्हा तुम्हाला सांगितलं जाईल की अशा पद्धतीनं ह्या पॅरेग्राफ आहे, त्याचे आन्सर लिहा, तर त्या पॅरेग्राफ मधलं आहे असं तुम्ही उचलू नका. ओके, ट्राय टू पुट दॅट आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. ओके, शब्द त्यामधले घ्या, त्यामधली आयडिया तुम्ही घेऊ शकता, पण तुमच्या भाषेत त्या आन्सरचं क्वेश्चन लिहिण्याचा प्रयत्न करा. ओके, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टिप. So these are some of the tips for reading comprehension. Let's try to understand the first exercise. Okay, पहिला exercise आता बघूया आपण. The question is, read the following passage carefully and answer the questions given below. तर खाली एक पॅराग्राफ दिलाय, तो केअरफुली तुम्ही काय करायचं, वाचायचा आणि त्याच्या खाली जे क्वेश्चन दिलेले आहेत त्या क्वेश्चनचे आन्सर सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा. ओके, सो लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड द फर्स्ट पॅसेज. कुंबळे इज अ टॉल यंग मॅन with a run as springy as an antelope's bound. तर कुंबळे हा काय आहे, तर उंच प्लेयर होता आहे, एक यंग आहे, यंग मॅन म्हणजे तरुण प्लेयर, म्हणजे आता त्यावेळेस साधारण हा पॅसेज कधीचा असेल तर एक 15-20 वर्षापूर्वीचा असेल. ओके, सो कुंबळे इज अ टॉल यंग मॅन with a run as springy as an antelope's bound. तर कुंबळे जो आहे तो त्यावेळेचा प्लेयर उंच प्लेयर आहे, यंग आहे, विथ रन म्हणजे त्याचा जो त्याची जी बॉलिंग करण्याची जी स्टाईल आहे ती कशी आहे, तर ऍज स्प्रिंगी ऍज अँटेलोप्स बाउंड, म्हणजे हरिण उड्या मारत कसं जातं त्या पद्धतीनं तो उड्या मारतो आणि बॉलिंग टाकतो, अशा पद्धतीनं त्याचा मीनिंग आहे. हिज लॉंग बोनी फिंगर कॅन इझिली स्पिन अ बॉल. तर त्याची हाताची बोट आहेत ती काय आहेत, तर लांब आहेत आणि त्यामुळे तो काय करू शकतोय, तर तो जो बॉल आहे तो इझिली स्पिन करू शकतो. He is the second bowler in 122 years to take all 10 wickets in an innings. तर 122 वर्षांच्या इतिहासात तो फक्त दुसरा प्लेयर आहे ज्यानं एका इनिंग मध्ये पूर्ण 10 विकेट घेतलेल्या आहेत. ओके, his record spell 10 for 74 against Pakistan at the Firozshah Kotla helped India win the second test. तर त्याचा जो रेकॉर्ड आहे, रेकॉर्ड स्पेल म्हणजे त्याचा जो इनिंग मधला रेकॉर्ड त्यानं स्पेल टाकलेला आहे, तर त्यानं 74 रन देऊन 10 विकेट पाकिस्तानच्या त्यानं मिळवल्या होत्या. कुठं, तर फिरोजशाह कोटला, की ज्यामुळं आपल्या भारताला पाकिस्तान विरुद्धची ती टेस्ट मॅच आहे ती जिंकता आली. ओके, the only other person to have taken 10 wickets in an innings was Jim Laker, whose figures are 10 for 53. तर ह्याच्या व्यतिरिक्त कोणी तसा रेकॉर्ड केलाय, तर जिम लेकर म्हणून प्लेयर आहे, त्याचा रेकॉर्ड आहे 53 रन मध्ये 10 विकेट. ओके, आफ्टर द लास्ट विकेट वॉज टेकन, कुंबळे couldn't find the ball. तर 10वी विकेट घेतल्यानंतर त्याने शेवटची जेव्हा तो त्यानं ज्या बॉलने विकेट घेतली तो बॉल त्यानं बघितला तर त्याला तो कुठंच दिसला नाही. ही वॉन्टेड टू कीप इट ऍज मिमेंटो. तर त्याला तो जो बॉल आहे तो काय एक आठवण म्हणून, स्मृतिचिन्ह म्हणून त्याच्याजवळ ठेवायचा होता, पण त्याला तो बॉलच कुठं दिसला नाही. वेल लकीली हिज फ्रेंड व्यंकटेश प्रसाद हॅड इट. पण नशिबानं व्यंकटेश प्रसाद म्हणून त्याचा जो मित्र आहे त्यानं तो त्याच्याजवळ ठेवलेला होता. अँड गेव इट टू हिम, आणि त्यानं तो त्याला दिला. कुंबळे बिलीव्स इन 3 Ds. कुंबळेचा 3 D वर विश्वास आहे. डिटर्मिनेशन,
डिसिप्लिन आणि डेडिकेशन. डिटर्मिनेशन म्हणजे इच्छाशक्ती, डिसिप्लिन म्हणजे नियम आणि डेडिकेशन म्हणजे तर आपण डेडिकेट करणं किंवा काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण डेडिकेशनला? समर्पण. येस. सो हे त्याचे 3 डी आहेत जे त्याला काय म्हणतात ज्याचा त्याच्यावर विश्वास आहे. ओके. Minutes before flying to Sharjah for test match, he had the time and concern to telephone a young boy. तर शारजाला पुढची मॅच खेळण्यासाठी जाण्यापूर्वी त्याच्याकडे थोडासा वेळ होता आणि त्या वेळेत त्याने एक टेलिफोन म्हणजे एक फोन लावला. कुणाला? अ यंग बॉय हू वॉज सिरियसली इल. की एक मुलगा आहे की जो खूप सिरियस होता, खूप आजारी होता, खूप आजारी होता की जो काय म्हणता येईल मरणाला टेकलेला होता. ओके. अँड ऑलमोस्ट सर्टन टू डाय. तर तो जो मुलगा होता तो खूप सिरियस होता, इल होता अँड ऑलमोस्ट सर्टन टू डाय. आणि तो काय होता तर अक्षरशः मरणाला टेकला होता किंवा तो काही तासानंतर किंवा दिवसानंतर तो काय होणार होता तर मरणारच होता. ओके. इट मेड द बॉयज लास्ट डे हॅपी. आणि त्याचा टेलिफोन झाल्यामुळं त्या मुलाचा तो शेवटचा दिवस आहे तो काय झाला तर आनंदी झाला किंवा तो शेवट त्याचा जो आहे तो खूप चांगला गेला. They say he is a matador who look like a chess player. तर बऱ्याचदा कुंबळेबद्दल असं म्हटलं जातं की तो एक काय आहे तर मेटॅडर आहे की जो चेस प्लेयर सारखा काय करतो तर खेळतो. मेटॅडर म्हणजे थोडक्यात आपण योद्धा किंवा असं त्याचा अर्थ इथे घेऊया. ओके. सो when you can't understand any meaning of any word, you will have to take its meaning as the context. Context नुसार त्याचा meaning घ्यायचा. ओके. सो try to build this habit. तर ही हॅबिट तुम्ही काय करा तुमच्यामध्ये बिल्ड करायचा प्रयत्न करा. ओके. So in this way, this is the first paragraph that we have seen. Let's see what are the questions below that. What was the thing that Kumble wanted to keep it as memento, and who gave it to him? Okay. So what would be the answer of this question? What was the thing that Kumble wanted to keep it as memento? So its answer is ball. Okay. Kumble wanted to keep a ball the ball with which he took 10 wickets against Pakistan. Okay. So you can write it as in this way also. Okay. तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये तुम्ही आन्सर असं लिहू शकता. And who gave it to him? So he is one of his friend Venkatesh Prasad gave it to him. तर व्यंकटेश प्रसादनं त्याला तो दिला. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देन हु वॉज जिम लेकर? जिम लेकर कोण होता? जिम लेकर वॉज अ पर्सन who was the only other person to have taken 10 wickets in an inning. Okay. तर जिम लेकर हा कोण होता तर जिम लेकर हा व्यक्ती जिम लेकर वॉज द पर्सन हू हॅव टेकन 10 विकेट्स बिफोर कुंबले मेड धिस रेकॉर्ड. असं सुद्धा तुम्ही त्याचा आन्सर लिहू शकता. ओके. तर जिम लेकर हा कोण होता तर कुंबळेच्या आधी ज्यानं 53 बॉलमध्ये 10 विकेट घेण्याचा पराक्रम केला किंवा रेकॉर्ड केला तो हा प्लेयर होता. ओके. सो दिस इज द सेकंड. व्हॉट आर द 3 Ds दॅट कुंबले बिलीव्स इन? कुठले आहेत 3 Ds? तर ते आहेत डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन अँड डेडिकेशन. ओके. दीज आर द 3 Ds which Kumble believes. Okay.
So this is the third. How did Kumble make the boys last day happy? कुंबळेने त्या मुलाचा लास्टचा दिवस कसा हॅपी केला? सो बिफोर फ्लाइंग टू शारजा, ओके, शारजाला टेस्ट मॅच खेळण्याला जाण्यापूर्वी ही कॉल्ड अ यंग बॉय हु वॉज सिरियसली इल. तर शारजाला जाण्यापूर्वी त्यानं त्या मुलाला कॉल केला की जो सिरियसली इल होता अँड ऑलमोस्ट सर्टन टू डाय, आणि तो अगदी मरायला टेकलेला होता. ओके, सो इन दिस वे ही मेड दॅट बॉयज लास्ट डे हॅपी. सो यू विल हॅव टू आन्सर इट इन युअर ओन वर्ड्स. ओके, द फिफ्थ वन इज find the words from the passage which mean the same as each of the following. तर खाली पॅसेज मध्ये खाली काही शब्द दिलेत, त्याचा पॅसेज मधला कुठला त्याला समानार्थी शब्द आहे किंवा रिलेटिंग कुठला शब्द आहे तो आपण ओळखायचा आहे. लाईक अ ग्रेसफुल लिपिंग डिअर, त्याचा कुठला आहे? डिअर म्हणलं की अँटीलोप. ओके, सो ग्रेसफुल लिपिंग, लिप म्हणजे काय तर उडी. ओके, आणि बाउंड म्हणजे सुद्धा काय? उडी. ओके, सो अँटीलोप्स बाउंड, इथं आपण अँटीलोप्स बाउंड हे आन्सर घेऊ. अ रिमेम्ब्रन्स, स्मृती चिन्ह किंवा एखादी आठवण, त्याला काय शब्द आहे बघा? मिमेंटो. ओके, मिमेंटोचा अर्थ सुद्धा काय होतो तर आठवण. And last one is batting period in cricket match, तर त्याला आपण इनिंग म्हणतो. ओके, सो दिस इज व्हेरी इझी क्वेश्चन. What sort of identification is given to कुंबळे? कुंबळेसाठी या पॅराग्राफ मध्ये, पॅसेज मध्ये काय व्याख्या वापरली किंवा काय त्याचं वर्णन दिलेलं आहे? सो आपण असं म्हणू शकतो, Kumble has given or Kumble is given identification as a matador, okay, who looks like a chess player. तर त्याला आपण त्याचे काय म्हणतात, त्याला कशाची उपमा दिली? तर मॅटाडरची उपमा दिली. ओके, सो दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन. ओके, लेट्स look at this second exercise. दुसरा एक्सरसाइज आता बघूया आपण. Still some of you are talking. Please don't talk. Plants and trees have served mankind in various ways since life began on earth. तर झाडा असतील किंवा वनस्पती असतील, यांनी काय केलेलं आहे तर हॅव सर्व्ड मॅनकाइंड, तर आपल्याला आपलं पालन पोषण केलेलं आहे मनुष्य जातीचं. ओके, इन व्हेरियस वेज सिन्स लाईफ बिगॅन ऑन अर्थ, तर आपली जी जीवनाची सुरुवात झालेली आहे अर्थवर, पृथ्वीवर, तेव्हापासून आपल्याला झाडांनी आणि वनस्पतींनी काय दिलेलं आहे तर सर्व केलेलं आहे, सेवा दिलेली आहे. They have fed numerous mouths and cured diseases. तर त्यांच्यामुळं काय झालेलं आहे तर बऱ्याच जणांचे काय झालेले पोट भरलेले आहेत. ओके, आणि क्युअर्ड डिसीजेस, आणि बऱ्याच जणांचे रोग आहेत ते बरे झालेले आहेत. ह्युमन बीइंग्स आर व्हेरी मच डिपेंडंट ऑन प्लांट्स अँड ट्रीज फॉर देअर सर्वायवल. तर आपला मनुष्य जात आहे, मनुष्य जो आहे तो झाडांवर आणि वनस्पतींवर काय आहे तर अवलंबून राहिलेला आहे. ओके, फॉर देअर सर्वायवल बिसाइड्स फीडिंग अँड प्रोटेक्टिंग ह्युमन लाईफ. तर कशा व्यतिरिक्त तर जेवण, आपण खाण्या व्यतिरिक्त आहेच, आपलं पालन पोषण तर केलेलंच आहे, पण आपल्याला प्रोटेक्शन सुद्धा त्यांनी झाडांनी दिलेलं आहे. ओके, they also protect soil from erosion. झाड काय करतात तर
आपलं मातीचं जे इरोजन आहे, त्याला इरोजनला काय म्हणतात मराठीमध्ये? मला वाटतंय माती वाहून जाणं किंवा ऱ्हास वगैरे आपण म्हणतो त्याला. ओके, ऱ्हास. तर त्याच्यापासून सुद्धा झाडांनी वाचवलेलं आहे. रेग्युलेट ऍटमॉस्फिअर, आपल्या ऍटमॉस्फिअरचं जे टेम्परेचर आहे ते रेग्युलेट केलेलं आहे. मेंटेन वॉटर सप्लाय फॉर ऍग्रिकल्चर अँड प्रिव्हेंट फॉर्मेशन ऑफ डेझर्ट्स. तर झाडांमुळे काय होतं तर वॉटर सप्लाय आहे तो मेंटेन होतो. पाण्याचा पुरवठा आहे, जमिनीमध्ये पाण्याचा जो साठा आहे तो टिकून राहतो, जो की आपण ऍग्रिकल्चर साठी वापरतो. अँड प्रिव्हेंट फॉर्मेशन ऑफ डेझर्ट्स. आणि झाडं काय करतात तर वाळवंट होण्यापासून वाचवतात. ओके, जमिनीचं. नेचर हॅज टेकन मिलियन्स ऑफ इयर्स टू प्रोड्यूस फॉरेस्ट. आपल्याला माहितीच आहे की निसर्गानं किंवा ह्या झाडांना ही जंगलं तयार होण्यासाठी मिलियन्स ऑफ इयर्स, लक्षावधी वर्ष लागलेली आहेत. बट मॅन हॅज बीन केअरलेसली कटिंग डाऊन ट्रीज. पण मनुष्य जो आहे, मनुष्य प्राणी आहे, तो काय करतोय तर अतिशय निष्काळजीपणे झाडं कापतो आहे, डेझर्ट करतो आहे. डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट फॉर द शॉर्ट साइटेड गेम्स. आणि तो काय करतोय तर जंगलं आहे ती उद्ध्वस्त करतोय. कशासाठी? शॉर्ट साइटेड गेम्स, त्याच्या छोट्याशा फायद्यासाठी तो काय करतोय तर जंगलं नष्ट करतोय. डिफॉरेस्ट्रेशन कॉजेस लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी अँड सॉइल इरोजन. डिफॉरेस्ट्रेशन मुळे काय होतं तर मातीचा ऱ्हास होतो, फर्टिलिटी म्हणजे जमिनीचा कस जातो, आणि माती काय होते तर वाहून जाते, सॉइल इरोजन होतं. The rapid destruction of forests in India has caused much alarm. तर भारतातून जंगल नष्ट होण्यामुळे काय झालेलं आहे तर एक धोका निर्माण झालेला आहे. इन द रिसेंट इयर्स, येत्या काही वर्षात भरपूर मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. ओके, वी शुड एक्सटेंड आवर हेल्पिंग हँड टू गव्हर्नमेंट इन मेकिंग इट्स scheme of social forestry and afforestation a success. तर आपण गव्हर्नमेंटला, आपल्या सरकारला काय केलेलं पाहिजे तर मदतीचा हात दिला पाहिजे. कुठल्या योजनेमध्ये तर अफॉरेस्टेशन अ सक्सेस. तर जी जंगलं आपण तोडतोय ती वाचवण्यासाठी असेल किंवा सोशल फॉरेस्ट्री असेल, त्याच्यामध्ये आपण काय केलं पाहिजे तर आपल्या गव्हर्नमेंटला हेल्प केलं पाहिजे, मदतीचा हात दिला पाहिजे. ईच इंडिव्हिज्युअल शुड ग्रो अ ट्री. प्रत्येक व्यक्तीनं एक झाड एका वर्षाला किमान एक झाड तरी काय केलं पाहिजे, प्लांट केलं पाहिजे, वाढवलं पाहिजे, ग्रो केलं पाहिजे. ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट, डेव्हलपमेंट ऑफ alternative source of energy and searching for food substitutes are some of the long-term remedies for solving this problem. तर जंगलांची वाढ करणं किंवा जंगल वाढवणं, जंगल निर्माण करणं आणि आपली एनर्जी आहे त्याच्यासाठी किंवा एनर्जी तयार करण्यासाठीचा दुसरा अल्टरनेटिव्ह आपण काय केला पाहिजे, पर्याय आपण काय केला पाहिजे तर शोधला पाहिजे. कशासाठी तर फॉर वूड सबस्टिट्यूट्स, जंगल तोड करून त्याच्यापासून ऊर्जा निर्माण करण्यापेक्षा आपण नॅचरल रिसोर्सेस असतील जसं की सनलाइट असेल, विंड असेल, त्याचा वापर करून काय केली पाहिजे तर एनर्जी तयार केली पाहिजे. ओके, सम ऑफ द लॉंग टर्म रेमेडी. आणि त्यामुळं काय होईल तर ह्या काय आहेत तर सम ऑफ द लॉंग टर्म रेमेडीज आहेत. हे काही पर्याय आहेत की जे आपण खूप भविष्यासाठी, खूप काळासाठी आपण काय करू शकतो तर अवलंबून राहू शकतो किंवा ते आपण
आपल्याला हे केले पाहिजेत, वापरले पाहिजेत. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रेमेडीज. हा झाला पॅसेज. पॅसेज खूप लहान आहे पण त्याचे आन्सर्स बघा. So you will have to answer these questions in your own language. Okay, state the importance of forest resources. फॉरेस्ट रिसोर्सेसचा काय इम्पॉर्टन्स आहे, तर आपल्याला काय इम्पॉर्टन्स आहे तर ते आपण इथून बघू शकता. तर फॉरेस्ट पासून असेल किंवा प्लांट्स असतील, ट्रीज असतील, ते काय करतात आपल्याला मॅनकाइंडला सर्व करतात. ओके, दे हॅव सर्व्ड इन व्हेरियस वेज सिन्स लाईफ बिगॅन ऑन अर्थ. ओके, तर हेही आपण आन्सर लिहू शकतो त्यामध्ये. दे हॅव ऑल्सो फेड न्यूमरस माउथ्स. सो फॉरेस्ट ऑल्सो फेड अस अँड क्युअर्ड आवर डिसीजेस. तर फॉरेस्ट मुळे काय किंवा प्लांट्स जे असतील ते आपल्याला काय करतात तर फीड करतात अँड ऑल्सो क्युअर डिसीजेस. तर डिसीजेस सुद्धा काय करतात तर क्युअर करतात. ओके, so you can write it from this passage in your own language also. So try to answer the questions below that. Let's move towards the third passage. तिसरा पॅसेज आहे तो थोडा आपण समजून घेऊ त्याचा अर्थ. Yes. So for IAC second this was the passage ना, हा होता पॅसेज. कुंबळेचा होता. ठीक आहे, आपण हा समजून घेऊया. ओके, टुडे मोर दॅन एव्हर कॉन्सन्ट्रेशन इज इसेन्शियल. मला वाटतं हा होता रे, हाच होता, कुंबळेचा नव्हता. बघा बऱ्याच जणांनी अजून कुंबळेचा होता का हा होता पॅसेज सुद्धा वाचायचा प्रयत्न केलेला नाही. हाच होता ना. म्हणजे फक्त काय केलेलं आहे तर हे जे आन्सर आहेत ते आहे असं कॉपी पेस्ट केलेलं आहे. ठीक आहे, आपण समजून घेऊया हा पॅसेज. ओनली 10 minutes हॅव लेफ्ट. तर आन्सर तुम्ही तुमच्या लँग्वेज मध्ये लिहा, फक्त आपण ह्याचा मिनिंग समजून घेऊया. टुडे मोर दॅन एव्हर कॉन्सन्ट्रेशन इज, प्लीज डोंट टॉक, concentrate on this passage. Today more than ever concentration is essential not only for effective work but also for the full enjoyment and pleasure. तर एकाग्रता, सध्याच्या काळात एकाग्रता ही खूप महत्वाची झालेली आहे. कशासाठी? नॉट ओनली फॉर इफेक्टिव्ह वर्क, तर इफेक्टिव्हली काम करण्यासाठीच नाही तर द फुल एन्जॉयमेंट ऑफ प्लेजर. तर आपल्याला फुल एन्जॉयमेंट म्हणजे आनंद घेण्यासाठी, व्यक्त करण्यासाठी सुद्धा काय झालेलं आहे तर कॉन्सन्ट्रेशन खूप महत्वाचं आहे. दिस इज अन एज ऑफ डिस्ट्रॅक्शन्स, इंटरप्शन, टेलिव्हिजन, अनवॉन्टेड फ्रेंड्स, नॉइज अँड मेनी अदर सिमिलर थिंग्स. तर हे जे एज आहे, हा जो काळ आहे तो कशाचा आहे तर डिस्ट्रॅक्शनचा आहे, तुमचे लक्ष विचलित करण्याचा आहे. इंटरप्शन, बऱ्याचदा तुमच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये अडथळे येतात. टीव्ही, टेलिव्हिजन आहे. अनवॉन्टेड फ्रेंड्स, आपले जे मित्र आहेत ते बऱ्याचदा टाइमपास करणारे मित्र असतात आपले. नॉइज, गोंधळ असतो. अँड मेनी अदर सिमिलर थिंग्स, आणि बऱ्याचशा अशा प्रकारच्या गोष्टी आहेत. Increasingly, work has to be done under conditions which are not conducive to concentration. तर बऱ्याचदा आपल्याला अशा ठिकाणी वर्क करावं लागतं, काम करावं लागतं की तिथल्या कंडिशन्स आहेत त्या फेवरेबल नसतात, कंड्युसिव्ह नसतात, अनुकूल नसतात फॉर द कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन करण्यासाठी त्या अनुकूल नसतात. Yet a person's success depend on it. तरी सुद्धा माणसाचं जे सक्सेस आहे ते त्याच्यावर अवलंबून आहे. लॅक ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लेम.
तर कॉन्सन्ट्रेशन नसणं हा एक कॉमन प्रॉब्लेम झालेला आहे. लाईक एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस द पॉवर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन टू कॅन बी वर्क अपॉन. तर इतर ज्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला यश मिळवून देतात त्याच पद्धतीनं आपली लक्ष एकाग्र करण्याची जी शक्ती आहे ती सुद्धा आपण काय केली पाहिजे तर चांगली केली पाहिजे. त्याच्यावर सुद्धा काहीतरी आपण काम केलं पाहिजे. अँड कॅन बी कल्टिवेटेड, आणि त्याचं काय केलं पाहिजे तर कल्टिवेशन केलं पाहिजे, ती वाढवली पाहिजे, ग्रो केली पाहिजे. कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स द पॉवर ऑफ गिव्हिंग अनडिवायडेड अटेन्शन टू समथिंग. कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय तर आपले जे अनडिवायडेड एकाग्र कॉन्सन्ट्रेशन आहे, चित्त आहे, ते एकाच ठिकाणी देणं. वेअर वी आर इंटरेस्टेड दिस अटेन्शन फॉलोड ऑटोमॅटिकली. ज्या गोष्टीमध्ये आपल्याला इंटरेस्ट असतो तिथं आपलं कॉन्सन्ट्रेशन आपोआप काय होतं तर तयार होतं, आपोआप आपले थोडक्यात कॉन्सन्ट्रेशन लागतं. यू कॅन नेव्हर मेक सक्सेस ऑफ some work that fails to rouse your interest. तर तुम्ही you can never make success of some work. तर एखादी गोष्ट तुम्ही यशस्वी होण्यासाठी त्या गोष्टीमध्ये जर तुम्ही अपयशी होत असाल तर त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही काय करू शकता तर सक्सेस होऊ शकत नाही. ओके, मेक इट इंटरेस्टिंग. तर त्यामध्ये सक्सेस होण्यासाठी काय करावं लागेल तर ते एक गोष्ट आहे ती इंटरेस्टिंग करावी लागेल. देयर इज नो जॉब दॅट हॅज नॉट गॉट इट्स इंटरेस्टिंग साइड. आता कुठल्याही जॉबची तुम्ही कुठलाही जॉब घेतला, कुठलंही काम घेतलं तरी त्यात तुम्हाला सगळे इंटरेस्टिंगच असेल असा त्याचा अर्थ होत नाही. ओके, सो तिथं अनइंटरेस्टिंग साइड सुद्धा बऱ्याचदा असते. Once you have developed an interest in a particular issue, you will begin to concentrate on it. तर एकदा तुम्ही त्या गोष्टीमध्ये त्या पर्टिक्युलर इश्यू मध्ये तुम्ही इंटरेस्ट तुमचा रस निर्माण केला, then you will begin to concentrate in. तर तुम्ही त्या गोष्टीमध्ये काय करू शकता चित्त एकाग्र करू शकता. The law of concentration implies that one cannot attend to two things at a time. तर लॉ ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन काय सांगतो तर एक मनुष्य किंवा एक माणूस आहे तो दोन ठिकाणी लक्ष देऊ शकत नाही, एकाच वेळी दोन ठिकाणी लक्ष देऊ शकत नाही. or that two or more things cannot be done with equal efficiency. किंवा मग तो दोन ठिकाणी जर लक्ष देत असेल तर तो काय करू शकतो तर त्या इफिशियन्सीनं त्याची जी कार्यक्षमता आहे ती कार्यक्षमता काय होते तर रिड्यूस होते, कमी होते. ओके, अ बॉय रीड्स हिज लेसन as he watches a program on TV seems to be able to attend both at the same time. तर एखादा आता आपण लहानपणी काय करत असतो तर बऱ्याचदा टीव्ही बघत बघत आपण अभ्यास करत असतो किंवा वाचायचा प्रयत्न करत असतो. तर आपल्याला वाटतं की आपण टीव्ही बघत बघत अभ्यास करू शकू, पण तसं काही होत नाही. ओके, तर आपण एका वेळी काय करू शकतो एकाच ठिकाणी काय करू शकतो कॉन्सन्ट्रेशन करू शकतो, लक्ष देऊ शकतो. Who is talking? Yellow shirt, please don't talk. Concentrate. Those who want to talk, they can go outside and talk. Okay. In between, don't talk. लेक्चर चालू असताना कुणीही बोलू नका. ज्याला बोलायचंय त्यानं बाहेर जायचं. Concentration occurs most naturally when both the body and mind are relaxed. जेव्हा आपली बॉडी आपलं शरीर आहे आपलं मन आहे ते शांत असतं, रिलॅक्स्ड असतं, त्यावेळेस आपली जी एकाग्रता आहे ती सगळ्यात जास्त असते. ओके, सो कॉन्सन्ट्रेशन occurs most naturally when both the body and mind are relaxed. Okay, so this is the meaning of this passage. So some of the questions
Why is concentration essential? So it is for effective work, okay, and full enjoyment of leisure, okay. So some of the questions are there. तुम्ही बऱ्याच जणांनी फेवरेबल ला वेगळाच काहीतरी अर्थ लिहिलाय. फेवरेबल म्हणजे अनुकूल असा होतो त्याचा, ओके. आणि त्याला कुठला मिनिंग, कुठला शब्द या पॅसेज मध्ये आहे, तर कंड्युसिव्ह, ओके. बघा या वाक्याचा अर्थ बघा. इन्क्रीजिंगली वर्क हॅज टू बी डन अंडर द कंडिशन्स विच आर नॉट कंड्युसिव्ह. इथं नॉट कंड्युसिव्ह म्हणलंय, ओके. म्हणजे कंड्युसिव्ह म्हणजे काय होतं त्याला, तर अनुकूल असा अर्थ होतो, ओके. त्यामुळं हा एक आहे. त्यानंतर डेव्हलप, डेव्हलपचा अर्थ पण बऱ्याच जणांनी वेगळाच काहीतरी लिहिलाय. तर त्याचा अर्थ होतो डेव्हलप म्हणजे कल्टिवेट, ओके. डेव्हलपचा अर्थ होतो कल्टिवेट, ओके. बघा, like any other element of success, the power of giving undivided attention to something where we are interested. No. Like any other element of success, the power of concentration too can be worked upon, can be cultivated. So here cultivated means what? Develop, okay. तर हा मीनिंग होता. तर बऱ्याच जणांनी इथं सुद्धा चुका केल्या, तर त्यांचे इथं मार्क गेलेले आहेत, ओके. In this way we have seen the reading comprehension. One passage has left, but it is for homework. तुम्ही homework करा त्याच्यावरचा, ओके. हा पॅसेज वाचून homework करा. So is it understood? समजला का हा पॅसेज? हा टॉपिक समजला? ऑनलाइन स्टुडंट्स प्लीज रिप्लाय. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक आहे. ऑनलाइन 33 जण आहेत. एक मिनिट हा. How many are there? ऑफलाइन नंबर सांगा तुमचे एक एक करून.